화요일 온라인 예배를 시작하도록 하겠습니다. 오늘도 함께 온라인 예배 참여하시는 여러분 모두를 예수 그리스도의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 마태복음 1장 23절 말씀 함께 선포하시면서 예배 가운데 나갔으면 좋겠습니다. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 그 어느 때보다 예수 그리스도의 다시 오심을 정말 기대하고 또 고대하게 하는 올 한 해가 아닌가 합니다. 코비드라고 하는 상황이 우리 가운데 많은 제한과 또 나가지 못하게 하는 어떤 억압도 있지만 다시 다른 한편으로 생각해 보면 그 어느 때보다 하나님에 대해서 또 예수 그리스도에 대해서 묵상하고 또 고대하고 또 기다리며 우리 안에 우리 영의 자유뿐만 아니라 우리 모든 영혼 육의 자유를 주시는 예수 그리스도의 구원자 되심 또 다시 오심을 묵상하고 또 기다리게 되는 한 해가 아닌가 합니다. 무엇보다 오늘 이 말씀에 선포되어진 것처럼 예수 그리스도는 임마누엘이시오 우리 함께 하고 계시는 하나님이십니다. 이 코비드라고 하는 상황 가운데 각자의 삶 가운데 또 갇혀 지내기도 하고 또 자유롭게 나가지 못하는 상황 가운데 있는 모든 분들에게 여전히 예수 그리스도는 우리 모두와 함께 하고 계신다라고 하는 이 메시지가 우리 모두에게 오늘 구원의 메시지 또 감격의 메시지 또 위로의 메시지 또 기쁨의 메시지로 전달되었으면 좋겠습니다. 우리 같이 좀 기도하시면서 예배 가운데 나아갔으면 좋겠습니다. 하나님, 오늘도 예배 가운데 참여하는 모든 자들 가운데 임마누엘의 하나님 예수 그리스도께서 우리와 함께하고 계시다. 어떤 상황과 환경 가운데서도 하나님이 그 사랑하는 그 자녀들과 함께 계신다는 그 사실을 오늘 잊지 않고 그 메시지를 가지고 오늘 예배 가운데 함께 기도함으로 나아갔으면 좋겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my home secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Before the day, before the light, before the world revolve around the sun, God on high stepped down into time and wrote the story of His love for everyone. He has filled our hearts with wonder, so that we always remember. You and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see who we were meant to be. All we are and all we have is all a gift from God that we receive. Brought to life, we open up our eyes
see the majesty and glory of the King. He has filled our hearts with wonder, so that we always remember you and I are made to worship, you and I are called to love, you and I are forgiven and free. You and I embrace surrender, you and I choose to believe, you and I will see who we were meant to be. Even the rock cry out, even the heavens shout at the sound of His holy name. So let every voice sing out, let every knee bow down. He's worthy of all our praise. You and I are made to worship, you and I are called to love, you and I are forgiven and free. Amen. You and I embrace surrender, you and I choose to believe, you and I will see. You and I are made to worship, you and I are called to love, you and I are forgiven and free. You and I embrace surrender, you and I choose to believe, you and I will see who we were meant to be. 당신은 영광의 왕, 당신은 영광의 왕, 당신은 평강의 왕, 당신은 하늘과 땅의 주, 당신은 정의의 아들. 천사가 무릎 꿇고 예배하고 찬송하네. 영원한 생명 말씀, 당신은 예수 그리스도 주. 호산나 다윗의 자손께, 호산나 불러 왕 중의 왕. 높은 하늘에 영광을 예수 주 메시아네. 당신은 영광의 왕, 당신은 영광의 왕, 당신은 평강의 왕. 아멘. 당신은 하늘과 땅의 주, 당신은 정의의 아들. 천사
호산나 호산나 다윗의 자손께 호산나 불러 왕 중에 왕 높은 하늘에 영광을 예수 주 메시아네 높은 하늘에 높은 하늘에 영광을 예수 주 메시아네 할렐루야, 우리 화요 모임에 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 지난 수주 동안 저희는 우리 영성에 대해서 여러 형태로 이렇게 보고 있습니다. 그래서 우리 기억나시죠? 우리 데살로니가전서 5장 23절 말씀, 평강의 하나님께서 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때 온전하게 보존되기를 원하노라. 또 우리가 이렇게 읽습니다. 너희는 성령을 쫓아 행하라. 그러면 육체의 욕심을 이루지 않겠다. 또 로마서 말씀 보면 육신을 쫓는 자는 육신의 일을, 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 우리 영성 신학자로서 유명한 그 유진 피터슨 교수는 이렇게 하고 있습니다. 영성에 대해서 이렇게 정의를 내립니다. 영성은 우리가 자신의 영혼, 그 자기 정체성의 핵심을 이루는 눈에 보이지 않는 내면에 쏟는 관심이다. 하나님의 형상으로 이루어진 영혼은 우리 자신을 독특하고 존귀한 존재로 만들어준다. 따라서 영성은 모든 가시성 속에 내재된 비가시성에 쏟는 우리의 관심이며 모든 외적인 부분의 내용을 제공하는 내면에 대한 관심이다. 그러니까 보여지는 가시성 속에 숨어있는 비가시성, 또 외적인 것에 숨어있는 내면에 대한 관심이라고 얘기하고 있습니다. 그렇기 때문에 거기엔 필연적으로 무수한 내면성, 내면을 향해서 바라보는 것과 침묵, 고독과 또 침묵과 고독이 수반된다고 얘기하고 있습니다. 극도의 진지함으로 그 영혼의 모든 문제들을 다룬 것이 바로 영성이라고 얘기하고 있습니다. 바로 이와 같은 그 예수 그리스도를 따라가는 삶에서 영성과 더불어서 가장 중요한 또 우리의 그 키가 되는 본문 말씀은 히브리서 말씀입니다. 히브리서 12장 2절 말씀에 믿음의 주에 또 온전케 하시는 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하셨더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 그래서 영성이라고 하는 것은 바로 예수님의 삶의 모습은 우리 가운데 성스러운 패러다임과 원칙들을 제공합니다. 예수님은 단순히 우리 안에 구원을 이루시기 위해서 오셨을 뿐만이 아니라 거기에 덧붙여서 어떻게 삶을 살아가는가 실질적인 본을 보여주고 있습니다. 육신을 입은 온전한 인간으로서 어떻게 영의 인도함을 받으면서 살아가는지 보여주는 완전한 패러다임이고 원칙을 제공해주는 본이 되십니다. 그래서 그리스도는 근본적으로 그리스도를 본받고 따라가는 삶으로 부르신 것을 기억하시면 좋겠습니다. 거기는 하나님에 대한 헌신이 있었습니다. 또 말과 행동에서 하나님께 듣고 순종하면서 선하신 하나님을 드러내는 일이 있었습니다. 또 성령의 능력으로 이적과 기사와 하나님의 그 나라를 증거하는 일 가운데 사용되셨죠. 또 모든 사람을 향한 용서와
사랑과 용납의 메시지가 삶 전반에 공생애에서 드려지는 메시지입니다. 더불어 복음의 기쁜 소식, 말씀의 진리를 선포하셨고 끝으로 하나님 향한 철저한 순종의 삶을 통해서 성육신 되어져서 마지막 십자가로 구원의 그 모든 완성을 이루시기까지 죽기까지 순종하신 분이십니다. 하지만 이와 같은 그 내면을 추구하고 영성을 추구하는 가운데 한 가지 조심해야 될 부분이 있습니다. 이것은 많은 영성을 추구하는 영성신학자들의 경고이기도 합니다. 또한 유진 피러슨도 동일하게 우리 가운데 경고하고 있습니다. 이렇게 얘기하고 있죠. 영성은 언제나 자기 열심으로 빠지는 위험에 노출되어 있다. 무슨 얘기냐면 영혼의 문제와 깊이 관련되어 있기 때문에 자신의 경험이 너무 중요하고 그 자신의 경험에서 이해되고 체득된 것을 하나님보다 앞서서 생각하기 때문에 어떨 때는 하나님 자신을 자기 영성의 구성물로서 이렇게 조건적으로 취급할 위험에 있다는 것입니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 내 경험이 앞서갈 수 있다는 것입니다. 바로 이와 같은 잘못에 빠지기 위해서 우리 교회의 역사를 보면 21세기를 쭉 지나가면서 끊임없이 그와 같은 위험에서 빠지지 않기 위해서 노력했던 것들이 있습니다. 바로 21세기 거의 2000년 넘게 기독교 역사를 보면서 6가지 두드러진 전통이 이와 같은 영성에서 우리를 세우기 위한 6가지 중요한 위대한 전통일 수 있습니다. 그 6가지를 오늘 잠깐 좀 소개하고 또 나중에 더 기회가 되면 한 부분 한 부분을 또 이렇게 돌아보고 살펴보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 첫 번째 가장 두드러진 것은 첫 번째 4세기에 일어났던 수도원 운동입니다. 사막이나 그 한적한 곳에서 그들 나름대로 수도원을 세우고 거기 헌신되어져 있는 수도사들이 들어가서 말씀과 기도로 온전하게 묵상하고 또 하나님 앞에 나아가고 하나님께 듣기를 수행하는 그 같은 운동입니다. 수도원 운동, 바로 묵상 운동일 수 있습니다. 묵상의 전통은 사실은 기도로 충만한 생활에 포커스를 맞추고 있습니다. 모든 인간의 충만한 그 기도의 삶, 또 하나님의 임재 가운데 더 나아가기 위해서 나아가는 삶이죠. 그래서 묵상의 전통은 기도와 또 말씀 가운데 하나님을 기다리는 삶입니다. 그분의 음성을 듣기를 원하는 것이고 또 더 깊은 그분의 말씀을 깊이 이해하기 위해서 자기 자신을 고독의 침묵 가운데 따로 띄어서 하나님을 추구하고 나가는 전통입니다. 그리고 이것이 이제 그 초대교회의 그 많은 그리스도인들 가운데 하나님 앞에서 더 깊이 나아가고자 하는 전통으로 있습니다. 첫 번째 전통, 묵상의 전통입니다. 두 번째는 우리 좀 더 이렇게 많이 올라와서 18세기인가요? 18세기 성결의 운동을 들 수가 있습니다. 가장 두드러진 예는 그 요한 웨슬레를 통해서 이루어진 홀리 클럽이라고 하는 것이죠. 그들은 거룩하게 자기 자신을 하나님께 내어드리는 그와 같은 헌신으로서 하나님 앞에 나갔죠. 성결 운동입니다. 묵상의 전통은 성결한 삶의 기초가 됩니다. 그래서 이 성결의 물줄기는 마음을 내적으로 하나님께 구분하고 새롭게 되어서 날마다 하나님의 새로움을 덧입고 이 세상에서 더러워지는 것이고 타협하는 것이 아니라 하나님의 의와 거룩함으로 나아가는 것을 의미합니다. 특별히 말씀 보면 디모데전서 말씀 4장 7절 8절 말씀 보시면 이렇게 나왔죠. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 오직 경건에 이르기를 연습하라. 육체의 연습은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 바로 이 성결이라고 하는 것은 하나님을 향해서 구별된 삶입니다. 그리고 이 세상에서부터 자기 자신을 구분해서 하나님께 온전히 드리고 거룩함 가운데 성결함 가운데 선함 가운데 내어드리는 삶을 얘기하고 있습니다. 그래서 이 성결의 훈련 가운데 중요한 것은 마음을 성결케 하기 위해서는 성령님께 듣고 반응하라, 순종하라 이렇게 얘기하는 것이죠. 마음의 유혹에 대해서 대적하고 금식을 할 수 있고 또 혀를 길들이라 그와 같은 부분에서 포커스 맞추고 있습니다. 세 번째는 카리스마의 전통입니다. 카리스마의 전통은 우리 12세기죠. 특별히 17세기요. 17세기
조지 팍스에 의해서 먼저 시도가 됐고 또 19세기, 20세기에 또 카리스마 무브먼트가 크게 일어났죠. 아주사, LA 지역의 아주사 지역에서부터 시작해서 바로 이것은 뭐냐면은 성령으로 충만한 능력의 생활입니다. 그러니까 성결의 전통은요, 우리 내면의 삶을, 마음을 다스리고 성품을 다스리고 있다면은 이 성령의 카리스마의 전통은 우리 안에 삶의 행동 가운데 복음을 증거하는 것 가운데 하나님의 능력과 임재와 표적이 드러나는 것 같은 것이죠. 그래서 실질적으로 우리 에베소 말씀에 보면 5장 18절 19절 말씀은 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 너희 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 하면서 실질적으로 성령의 충만함을 받으라는 것이죠. 그래서 하나님의 그 권능의 날에 하나님의 능력과 표적과 하나님의 역사가 드러날 수 있도록 하나님 우리 가운데 약속하셨습니다. 그리고 우리 가운데 기름 부으셨습니다. 그래서 우리 사도행전을 성령행전이라고 할 정도로 사도행전에 나타난 그리스도인의 삶은 하나님과 더불어서 성령의 역사가 표적으로 능력으로 나타나는 것을 보여주고 있는 기록입니다. 그리고 네 번째는 우리 사회 정의의 전통입니다. 이것은 12세기 때 그 성 프란체스코, 아시스의 성 프란체스코가 이제 시작된 운동이죠. 그래서 실질적으로 병든 자, 또 가난한 자, 또 불구가 된 자, 사회에서 소외된 자들과 함께 생활하며 그들을 돌아보는 놀라운 그와 같은 삶입니다. 우리 삶 가운데 사회 정의는 성경에서 이렇게 했죠. 사회 정의의 강물이 흐를 수 있도록 이렇게 우리를 부르셨습니다. 인간 관계와 사회 구조 가운데 하나님의 정의와 평화를 두는 것이죠. 우리 아모스 5장 24절 말씀에도 이렇게 읽겠습니다. 오직 공법을 물같이 정의를 하수같이 흘릴지어다. 그래서 이거는 자비의 생활이고 공평과 관대함 통해서 복음을 절대적으로 필요한 부분을 드러내는 것입니다. 진정한 경건이라고 하는 것은 인간을 세상에서 끄집어내는 대신에 더 나은 삶을 살 수 있도록 세상을 고쳐나갈 힘을 복돋아주는 것이라고 윌리엄 펜은 이렇게 얘기했습니다. 그래서 존 웨슬리도 이런 얘기했습니다. 진정한 행복은 남을 도와줄 때 생겨나는 것이다. 그래서 우리는 많은 경우 자기 자신을 위해서, 자기 만족을 위해서 하는 봉사와 하나님께 순종하여 드려진 진실한 봉사가 따로 구분될 필요가 있습니다. 많은 경우 자기 도취적, 또 자기 성취적, 자기 만족을 위한 그런 봉사가 아니라 진정한 봉사는 자기 희생적이고 하나님의 뜻을 따라서 도와주는 것 같은 봉사죠. 우리 그리스도인들이 그렇게 사회에 빛과 소금으로 나가서 공법과 정의와 또 긍휼을 베풀기 시작할 때 사회에는 변화가 일어날 것입니다. 그렇기 때문에 주님이 우리를 너는 세상의 빛이라고 얘기하고 있습니다. 또 세상의 소금이라고 우리를 부른 이유가 그 같은 이유라고 믿습니다. 또 다섯 번째는 특별히 복음 전통, 복음 전도의 전통입니다. 특별히 이것은 우리 18세기인가요? 16세기 마틴 루터에 의해서 성경이 독일어로 번역이 되어진과 더불어서 또 실질적으로 모든 사람에게 성경이 우리 가운데 주어졌고 읽을 수 있게끔 접근할 수 있도록 더불어서 이제 종교 개혁을 통해서 우리가 믿는 개신교가 실질적으로 생겨나게 된 것입니다. 여기서 나타나는 것은 더 이상 어떤 전통적인 어떤 신부나 사제에 의해서가 아니라 모든 사람들에게 복음이 증거되어질 수 있는 툴이 되는 것이고 말씀을 접근하게 된 것이고 말씀을 통해서 복음이 증거되게 하는 것이죠. 그래서 사회정의 전통은 이 복음 전도와 함께 가능할 때 최상의 상태가 되는 것입니다. 그래서 양손복음이라고 하지 않습니까? 한 손에는 성경, 다른 한 손에는 떡을 가져가는 것처럼. 그래서 그와 같은 그 말씀으로 인해서 사회에 복음을 증거하는 것입니다. 요한복음 11장 26절 27절 말씀 보면 이렇게 나왔죠. 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 내가 믿느냐? 예수께서 가라사대 때 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 죽지 않겠다 이렇게 말씀하셨어요.
복음 전도의 훈련을 위해서 우리는 말씀을 더 깊이 알고 묵상하고 암송하고, 그래서 말씀에 근거돼서 실질적으로 말씀 안에 있는 생명을 우리 어둠된 세상 가운데서 증거하는 역사가 필요하겠습니다. 우리는 자신의 신앙에 대해서 얘기할 기회들을 찾으셔야 되고, 또 복음을 행동으로 삶으로 심고 드러내는 일들이 필요합니다. 끝으로 우리 성육신의 전통입니다. 바로 이것은 18세기 특별히 우리 모라비안 교도들에 의해서 나타났는데, 그들은 이렇게 얘기했습니다. 선교지에 갈 때 그 선교지에 가서 그 선교지에 있는 사람들과 함께 일하고 동일한 삶의 현장에서 삶을 통해서 예수 그리스도의 살아계심을 증거하는 것입니다. 성육신의 전통은 아니면 예수님께서 죽기까지 순종하셔서 성육신으로 이 땅에 오셨고 십자가에서 죽으시기까지 하나님께 순종한 삶을 드렸습니다. 그래서 모라비안 교도들이 했던 것은 하나님의 그 생명이, 영이 우리 삶 현장에서 묻어져서 스며들어서 흘러나올 수 있게 하라는 것이죠. 그래서 모라비안 교도들이 정말 진정으로 보이고 싶었던 것은 그 믿지 않는 자들 가운데서 영으로 죽어 있기 때문에 하나님의 영을 접할 수 없는 그들 가운데 자신들의 삶을 통해서 그 영으로 접촉되어진 성령의 역사하심과 인도하심과 내재하시는 것을 흘려보내는 삶이죠. 어떻게 해요? 삶의 행동을 통해서, 언어를 통해서, 희생적인 삶의 본을 통해서, 섬김을 통해서. 그래서 이것은 구체적으로 지금 우리 21세기를 살아가는 그리스도인들 가운데 도전이 되는 삶입니다. 우리 삶에서 그리스도인의 삶 가운데서 과연 살아계신 예수 그리스도께서, 성령께서 보여주고 있는가 하는 것이죠. 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 나를 보고도 하나님을 보이라고 하느냐 하고 제자들에게 물으셨습니다. 무슨 얘기냐면은 이미 성육신 되신 하나님의 실체가 내면에 계셨고, 그것은 삶의 언어와 행동과 모든 선택 가운데서 드러났다는 것입니다. 바로 이 전통은 우리 안에도 동일하게 도전이 됩니다. 바로 오늘날 살아가면서 그리스도 예수의 생명, 성령님의 움직이심과 역사하심이 우리 삶을 통해서 흘러나가야 되는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 우리 고린도서 4장 7절 말씀에 이렇게 얘기 나와 있습니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력이 심히 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 우리는 육체와 함께 영혼을 갖고 있는 존재입니다. 그래서 이 두 가지가 함께 흘러나올 수 있도록 하는 것, 바로 우리가 얘기하는 그 모든 영성의 본질 아니겠습니까? 그래서 다시 한번 오늘 이 말씀 생각해 보시면 좋겠습니다. 이 영성이라고 하는 것은 중요한 것입니다. 하나님의 영으로 살아가는 삶이고, 그것이 우리 육체를 입은 우리 육신의 삶 가운데서 흘러나가는 삶입니다. 바로 그럴 때 세상은 우리 그리스도인들을 통해서 하나님의 살아계심과 하나님의 역사하심과 그의 능력을 보게 될 것입니다. 하지만 분명히 아까 전반전에 얘기한 것은 우리 안에 있는 그 위험 요소가 있을 수 있다는 것입니다. 사람들이 많은 영성을 추구하는 사람들에서 좀 회피하는 경향이 있는 이유는 그들이 하나님의 말씀과 하나님의 그 임재 안에 더 깊은 solid한 그 같은 기반이 아니라 자기 경험을 우선시해서 너무 경험에만 치우친 부분을 해서 마치 하나님을 자기 경험의 부속물로 취급할 수 있다는 것입니다. 이것은 우리 가운데 큰 경계가 아닐 수가 없습니다. 그래서 우리는 끊임없이 내면에 초점을 맞추고 비가시성의 그 존재, 영의 존재 가운데 초점을 맞추되 말씀의 근거에서, 또 아까 말한 이 6가지 부분에서 우리 거룩함과 또 사회 정의와 또 실질적으로 성령의 그 카리스마의 전통과 또 복음 증거와 더불어서 실질적으로 이제 성육신적인 삶을 통해서 우리 내면을 바라봐야 되겠습니다. 그럴 때 우리는 건강하고 또 그러면서도 자연스럽고, 하지만 그 가운데 분명한 생명의 능력이 흘러가는, 겸손하면서도 하나님의 거룩함과 생명과 능력과 하나님의 그 임재를 대표할 수 있는 영성의 소유자로 이 세상 가운데 그리스도의 영광을 드러낼 수 있다고 저는 믿습니다. 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 여러분 또 한 주간 주님과 더불어서 동행하시면서 그 하나님과 더불어서 살아가는 놀라운 풍성한 삶을 누리시길 바랍니다. 오늘 얘기한 6가지 쪽 기억하시면 좋겠습니다.
기독교 2000년의 역사 가운데 6가지 전통들, 묵상의 전통들, 또 성결의 전통들, 또 아까 말한 사회 정의의 전통과 또 카리스마, 복음 성령의 운동, 또 복음 전도의 운동과 그 다음에 우리 성육신의 전통, 이 6가지를 기억하시면 좋겠습니다. 바로 이것이 우리를 좀 지켜주고 보호할 수 있는 같은 울타리가 될 수 있도록 묵상하시면서 더 구체적인 부분들은 또 다음 기회에 이렇게 한번 같이 보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 이 현장과 같이 기도로 말씀을 마치도록 하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 우리 삶 가운데 정말 예수 그리스도를 본받는 삶이 가장 고귀하고 복되고 생명으로 능력으로 풍성한 삶인 것을 인해서 감사합니다. 하나님, 우리 안에 그 많은 관심이 외부 세계에 향했었다라면 이제는 저의 관심을 내면 세계에 하나님의 움직임, 내 내면에서 역사하시는 성령께 초점 맞추게 도와주시고, 하지만 그것이 나의 이기적인 목적이나 나의 어떤 그 놀라운 영적인 체험을 위해서가 아니라 하나님 구체적인 세상 가운데 빛과 소금으로 나아가기 위한 도구로 저희가 그렇게 훈련되어지고 세워지게 도와주시길 기도합니다. 교회의 역사 가운데 2000년을 넘어가면서 하나님 여러 가지 전통을 통해서 그 같은 우리 영성에서 잘못 나갈 수 있는 부분을 지킬 수 있었던 좋은 전통들을 주셔서 감사합니다. 하나님, 저희가 이것들을 숙지하게 도와주시고 또 스스로도 더 깊이 보면서 우리 자신을 하나님 앞에 정말 두렵고 떨림으로 하지만 거룩하고 온전함으로 순전함으로 주님께 드려서 하나님의 도구로 이 세상 가운데 빛과 소금으로 나가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 한 주간도 주님과 함께 더불어서 다스리는 삶, 하나님 승리하는 삶을 누릴 수 있게 기름 부어주시고 역사하시길 기도하며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘. 감사합니다. 또 한 주간도 주님 안에서 승리하시는 모두가 되시길 간절히 축원합니다. 아멘.